Good morning, students. Today we are going to study about 10th standard history. First lesson, outbreak of World War and its aftermath. Okay. In this lesson, they have given cause of the war and consequences of the war. Okay. The First World War started in 1914. Came to an in 1918. In 1914 is a turning point in world history. What is meant by turning point? திருப்பு முனையாகவே அமைந்தது. Okay. The political and social process that began in 1789 culminated in the First World War that broke out in that year decisively shaped the course of the 20th century. Okay. See, in 1914, உலகப் போரில் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்து 20ஆம் நூற்றாண்டின் போக்கையே தீர்மானித்தது. Okay. See, the political map of the world was redrawn. What is meant redrawn? வரைபடம் மீண்டும் வரையப்பட்டது. Because of 3 major empires lay shattered by the end of the war: Germany, Austria-Hungary and Ottomans. The 3 countries. What are the 3 countries? Germany, Austria-Hungary and Ottomans. The biggest outcome of the war was Russian Revolution. இதன் விளைவு என்ன ஏற்படுத்தியது? மிக பெரும் விளைவு ரஷ்ய புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. After the First World War, the League of Nations was formed. The League of Nations was formed. What's the main aim of the League of Nations? To maintain the peace and order. Maintaining peace and order. Okay. The next one is capitalist countries race for markets. Capitalist countries race for markets. The aim of capitalist industry was to produce more and more. What is by capitalism? Owners of the industry or any other institution. முதலாளித்துவம் சார்ந்த தொழில்களின் நோக்கம் விலை உற்பத்தி செய்வது ஆகும். ஓகே, இவ்வாறு என்ன ஆயிடுச்சு? The surplus wealth thus produced was used to build more factories, railways, steamships and other such understandings. என்ன செய்தாங்க? உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உபரி செல்வம் மேன்மேலும் இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ரயில்வேஸ், அப்புறம் என்னது நீராவி கப்பல்கள் கட்டவும் இந்த இது போன்ற என்ன செய்யாங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்தினாங்க. ஓகே. தி கேபிட்டலிசம் ப்ரொடியூஸ்ட் ஹியூஜ் கான்ட்ராஸ்ட் முரண்பாடுகளாகவே இருந்தது. அந்த முரண்பாடுகள்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் வெல்த், ஸ்லம் அண்ட் ஸ்கைக்ரோப்பர்ஸ், எம்பையர், ஸ்டேட் அண்ட் டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் காலனி. என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த முரண்பாடுகள் அதிக வறுமை, எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் வெல்த், அதிக அளவு செல்வ குதிப்பு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குடிசை பகுதிகளில் விண்ணை மூட்டும் கோபுரங்கள், பேரரசுகள் இவை எல்லாம் சார்ந்திருந்து சுரண்டப்பட்ட காலனிகள் போன்றவை ஆகும். ஓகே. இதுதான் என்னது? கேபிட்டலிசம் produce huge contrast. What is my contrast? முரண்பாடுகள். Next, rise of monopoly. Capitalism. Rise of monopoly. Capitalism. See, in 1870, after 1870, the alliance of industry and finance shaking profits in markets for goods and capital, which was an essential characteristics of imperialism, became the evident in the later half of the 19th century. In 1870, அந்த ஆண்டிற்கு பிறகு பின்னர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, சுதந்திர போட்டி முதலாளித்துவமானது முற்றுரிமைகளின் முதலாளித்துவமாக மாறியது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏகாதிபத்தியத்தின் ஒரு முக்கிய பண்பு கூறாக தொழில், நிதி இரண்டிற்கும் என்ன செய்தது? அணி சேர்த்து சந்தைகளின் தங்களின் பொருட்கள் மற்றும் மூலதனத்திற்கான லாபத்தை தேடும் என்பது 19ஆம் நூற்றாண்டில்
பிற்பகுதியில் தான் இது தெளிவாக உணரப்பட்டது. ஓகே, see imperialism and its essential characteristics. What is my imperialism? Extreme power. Imperium, power, more power. They captured other countries, whether they are rich or poor. They won't think about that one. They are kind or not. They won't think about that one. What happened? They captured. They extend the boundary. எப்போவுமே அடுத்த நாடுகளை கேப்சர் பண்ணணும், கைப்பற்றணும். அதுதான் அவங்களுடைய முக்கிய நோக்கம். கேபிட்டலிசம் inevitably led to the imperialism. According to Lenin, imperialism is the highest stage of capitalism. Imperialism is the highest stage of capitalism. லெனின் என்ன சொல்கிறாருன்னா, முதலாளித்துவத்தின் உச்சக்கட்டமே ஏகாதிபத்தியம் அப்படிங்கிறாரு. முதலாளித்துவத்தின் உச்சக்கட்டமே ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Okay, imperialism is not just about colonies. It became the total system, the logic of which was total militarism and total war. ஏகாதிபத்தியங்கிறது காலனிகளை பற்றியது மட்டுமல்ல, அது ஒரு முறையான இராணுவமயமாக்கத்திற்கும் முழுமையான போருக்கும் இட்டு சென்றது. என்ன ஆச்சுன்னா, ஏகாதிபத்தியம் முடிவில் என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு இராணுவமயமாக்கப்பட்டது மட்டுமில்ல, போர் வரதுக்கும் காரணமாக அமைந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் classes among the great powers. The great powerful countries' national rivalry led to the frequent clashes between the great powers in Asia, Africa and Europe. The three important continents. What are the three important continents? Asia, Africa and Europe. They fought with each other. Next one is Asian rise of Japan. In Asia, Japan during the period of Meiji era in 1867 to 1912, imitating Western nation and became their equal in many respects. என்ன செய்தாங்க, இந்த ரைஸ் ஆஃப் ஆசியாவின் ஜப்பான் இக்கால பகுதியில் மேற்கிந்திய நாடுகளை பின்பற்றி பல துறைகளின் அவற்றுக்குள் நிகராக மாறியது. ஜப்பான் தொழில்துறையில் சிறந்த நாடாகவும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏகாதிபத்தியத்தை சக்தியாகவும் ஆகியது. புரியுதுங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இன் 1894 she forced war on China. The crushing defeat of China by led Japan in Sino-Japanese War in 1894 to 95. எந்த இயரில் நடந்துச்சு சீனோ ஜாப்பனீஸ் வார்? in 1894 to 95. யாருக்கெல்லாம்? சீனா மீன்ஸ் சைனாக்கும் தென் ஜப்பான், both fought with each other, surprised the world despite the warning of the three great powers, Russia, Germany, France. Japan annexed Liangshan Peninsula with Port Arthur. By this action, Japan proved that the strongest nation in the East Asia. என்ன செய்துச்சு, அந்த லியங்டன் பெனிசூலாவை போர்ட் ஆர்தர் துறைமுகம் அதையும் சேர்த்து இணைத்து கொண்டது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா, கிழக்கு ஆசியாவின் தானே வலிமை மிகுந்த அரசு என ஜப்பான் மெய்ப்பித்து கொண்டது. என்ன செய்தாங்க, நாங்கள் தான் பெரிய பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத என்னதை மெய்ப்பிச்சு காமிச்சாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இன் 1902 ஜப்பான் என்டர் த அலையன்ஸ் வித் இங்கிலாந்து. யாருனால? இங்கிலாந்துனால அலையன்ஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் டிமாண்டட் the Russia withdraw troops from Manchuria. withdraw troops from Manchuria. ரஷ்யா பெரும் படை ஒன்றை மஞ்சூரியாவுக்குள் அனுப்பியது. அதே டைமில் 1902 ஜப்பான் ரஷ்யா தனது படைகளை மஞ்சூரியாவிலிருந்து திரும்ப அமைத்து கொள்ள கோரியது. என்ன செய்யணும், நீ திரும்ப அழைச்சி கொண்டுக்க அப்படி சொல்லிச்சு. ஆனால் ரஷ்யா என்ன செய்யலை, ஜப்பான் குறைத்து மதிப்பிட்டது. ரஷ்யா, ஜப்பான் ஒரு சின்ன நாடு, இது என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னு அதை பார்த்து ரசிச்சு நல்ல ஒரு மதிப்பை வைக்கலை. இதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இரு நாடுகளுக்கும் எந்த நாடுகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் என்ன செய்துச்சு, போர் ஏற்பட்டது. ஸோ இந்த வார் இஸ் நோன் ஆஸ் ரூசோ ஜாப்பனீஸ் வார் இன் 1904. இன் which year? 1904. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த வார்? ரூசோ ஜாப்பனீஸ் வார். ஜப்பான் defeated Russia and got back Port Arthur. After the war, Japan entered the charmed circle of the great powers. என்னாச்சு, charmed circle of the great
பவர்ஸ். நான் தான் இந்த இடத்துல என்னது பெரிய நாடாக, அதாவது என்னது ஜப்பான் வல்லரசுகளின் கவர்ச்சி மிகுந்த கூட்டணியில் நுழைந்தது. என்ன செய்ச்சு? போருக்கு பின் ஜப்பான் ஒரு நல்ல வல்லரசு நாடாக அமைந்தது. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆர்ம் டிப்ளமசி ஆஃப் ஜப்பான். ஒரு நல்ல வலிய அரசியல் விவேகமுள்ள நாடாக அமைந்தது. யார்? ஜப்பான். ஆஃப்டர் 1905 ஜப்பான் took control of Korea diplomatic and foreign policy. What is made diplomatic? ராஜதந்திர முறையிலையும் அதே டைமில் என்னது உள்நாட்டு விவகாரத்துலையும் நினச்சிதாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சி செய்கிறதுக்கு நினச்சாங்க. த அசாசினேஷன் ஆஃப் ப்ராமினன்ட் ஜாப்பனீஸ் டிப்ளமட்ஸ் provided excuse in 1910 for Japanese annexation of Korea. என்ன செய்துக்கிட்டாங்க? ஜாப்பனீஸ் annexation of Korea என்ன செய்தாங்க? in 1905 ரூசோ ஜாப்பனீஸ் வாருக்கு பிறகு அந்த ஜப்பான் என்ன செய்துச்சு? முக்கியமான ஒரு அதிகாரத்தை ஏற்படுத்தியது. இதில் என்ன செய்தாங்கன்னா கொரியா மேலே என்ன செய்தாங்க? அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தாங்க. முக்கியமான ஜப்பானிய தூதுவராக அதிகாரி ஒரு கொரியரால் கொல்லப்பட்டதின் காரணமாக கொண்டு 1910 கொரியாவை என்ன செய்தாங்க? ஜப்பான் இணைத்து கொண்டது. கொரியாவை ஜப்பான் இணைத்து கொண்டது எந்த இயர்? 1910. ஓகே, at 1910 ஜப்பான் annexation of Korea. The convulsions in China following the downfall of the Manchu dynasty in 1912 provided Japan an opportunity for further expansion. என்னது இதுவே ஒரு காரணமாக காட்டி என்ன செய்தாங்க? 1912 ஜப்பான் China following the downfall of the Manchu dynasty in 1912 provided Japan an opportunity for further expansion. Okay, the next colonization and its fallout. எனது காலனிகள் அமைக்கப்படுதலின் போர்கள் எப்படி ஏற்பட்டது? இதனுடைய 1876 barely 10% of Africa was under European rule. By 1900 practically the whole of Africa was colonized. 1910 ஒட்டுமொத்த ஆப்பிரிக்காவும் யாருக்கு காலனிஸாக மாறியது? ஐரோப்பியர்களுக்கு காலனியமாக மாறியது. இதில் முக்கியமாக யாரெல்லாம்னா இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம் இந்த நாடுகள் தங்களுக்குள்ளே பகிர்ந்து கொண்டது. எந்த நாடுகள்லாம்? பிரான்ஸு, பிரிட்டன் and Belgium has divided the continent between them. So Japan took over Korea and Taiwan. எதை கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க? ஜப்பான் கொரியா and Taiwan. France conquered Indochina. USA took Philippines from Spain, and Britain and Russia agreed to partition Iraq. இப்படி மாறி நினச்சிட்டாங்க. அந்த பிளேஸ் எல்லாரும் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, the next one is causes of the war. What is my causes? The first முதல் உலக போருக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருந்தது? First one is European alliance and counter alliances. European alliances and counter alliances. 1900 என்ன செய்தாங்க? The 5 European great powers was divided into 2 armed camps. One armed camps consists of central powers. அந்த central powersக்குள்ள எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா ஜெர்மனி, ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கரி அண்ட் இட்டலி. லிசன், 1900 யூரோப்பியன் பர்டிகுலர்லி த கிரேட் பவர்ஸ் டிவைட் into 2 armed camps. 2 ஆயுதமேந்திய முகாம்களாக பிரிந்தன. அந்த முகாம்களில் உள்ளது எதுன்னா சென்ட்ரல் பவர்ஸ், மைய நாடுகள். அந்த மைய நாடுகள் எதெல்லாம்னா ஜெர்மனி, ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கரி அண்ட் இட்டலி. ஓகே, see under that guidance of Bismarck they